Good morning students. In this video we will see physics lesson number 4 electricity. So the first topic in the lesson is electric current. So before going to electric current, let us see the introduction about this lesson. So we already know that electricity has become an important factor in our day-to-day life. So it refers, in common terms, it refers to a form of energy. So electricity, we all know that it is used in houses, hospitals, industries, schools, etc. Therefore, its generation and transmission becomes a very important aspect of our life. Now let us come to the electric current. Now what constitutes an electric current? So as we all know, electric current is nothing but it is the motion of electric charges. So charges is nothing but we say it is electrons. So simple நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம், lowest classல, that the flow of electric charge or the flow of electrons is nothing but electric current. So இந்த flow வந்து நம்ம வந்து flow of water ஓட நம்ம compare பண்ணலாம். Just எப்படி water வந்து high region to low region flow ஆதோ அதே மாதிரி current में it flows from high electric potential to low electric potential. Now here what is high electric potential? High electric potential is nothing but the positive terminal of the battery. So நம்ம diagramல பார்த்தீங்கன்னா figure 4.1 you can see a battery. அதில் வந்து red color காமிச்சிருக்காங்க, that is positive, கீழே வந்து negative காமிச்சிருக்காங்க. Then it is connected by a copper wire. That brown color is the copper wire. So the current, it always flows from higher electric potential. So positive terminal the higher electric potential, negative வந்து lower electric potential. So diagram note பண்ணிக்கோங்க, அங்கே diagram உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பாங்க. Next we come to the definition of electric current. So general definition of electric current பார்த்தோம்னா it is nothing but it is the rate of flow of charges in a conductor. I repeat, electric current is defined as the rate of flow of charges in a conductor. இங்கே ரேட்னா என்ன மீனிங்? What does the word rate means? Rate means it refers to time. So if you consider a conductor, the conductor now you can take an example of a metal wire. அந்த மெட்டல் வயரில் வந்து ஒரு ஸ்மால் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அந்த க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுதோ ஃபார் எ யூனிட் டைம், that is said to be electric current. So from this, if you consider charge to be Q, charge வந்து நம்ம capital Q ன்னு consider பண்ணுறோம், time வந்து small t ன்னு consider பண்ணிட்டோம்னா, then you have the formula for electric current. So next நம்ம பார்ப்போம் formula for electric current. Electric current கூட formula பாருங்க, I is equal to Q by T, where I is the current, electric current, Q is the charge and T is the time. So it is T means time or you can say rate. So அதில் தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் definition, electric current is defined as the rate of flow of electric charge. Next we come to the SI unit of electric current. So now what is the SI unit of electric current? The SI unit of electric current is ampere. It is denoted by capital A. இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா I is equal to Q by T ன்னு சொன்னோம். So what is the unit for I? It is ampere. Q ஓட யூனிட் என்னது? கூலும். ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க, Q சார்ஜோட யூனிட் வந்து கூலும் அண்ட் டைமோட யூனிட் உங்களுக்கு தெரியும், it is second. So from this if you substitute you get this formula, 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. இந்த ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம வந்து 1 ஆம்பியருக்குரிய டெஃபினேஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். 1 ஆம்பியருக்குரிய டெஃபினேஷன் பாருங்கள், the current flowing through a conductor is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb flows across any cross section of a conductor in 1 second. So this is the definition for 1 ampere. So 1 ampere குரிய அந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம், டெஃபினேஷன் க்ளீனாக படிச்சிடலாம். சால்வ் ப்ராப்ளம் நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இட் இஸ் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம், ஸ்மால் சிம்பிள் சர்க்கியூட் ட்ரா பண்ணி நம்ம பழகியிருக்கோம், ரைட்? நான் எதுக்காக இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம்? சில பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் தெரியும்,
that is we start from battery, then you have resistance, then bulb, key, ammeter. ஸோ இதெல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கனெக்டிங் ஒயர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஐ போட்டுட்டு ஒரு ஏரோ மார்க் காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ தட் ஏரோ மார்க் ஷோஸ் இட் இஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் த்ரூ திஸ் பாத். ஸோ இந்த பாத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்னு சொல்கிறோம். ஸோ யூ ஹேவ் திஸ் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இஸ் அ க்ளோஸ்ட் conducting loop or path through which electrons are able to flow. சரியா, எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்னா என்னது, அது ஒரு பாத்து. அந்த பாத்தில் என்ன செய்யும், electrons are able to flow. This path is nothing but it is said to be electric circuit. ஸோ நம்ம வந்து டயக்ராமில் பார்த்தோம், you have different components. Okay, next we come to the another one. The circuitல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா the bulb is on, switch is on. ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், பல்பு க்ளோ ஆகும். அதே சமயம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா பல்பு க்ளோஸ், இட் வில் நாட் க்ளோ. இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். பட் இதுலேருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறோம், ஸோ த சர்க்கியூட் இஸ் செட் டு பி க்ளோஸ்ட். சர்க்கியூட் க்ளோஸாக இருந்தால் தான் கரண்ட் வில் பி ஏபிள் டு ஃப்ளோ. சர்க்கியூட் க்ளோஸாக இருந்தால் தான் கரண்ட் வில் பி ஏபிள் டு ஃப்ளோ. இஃப் இட் இஸ் நாட் க்ளோஸ், தட் இஸ் இஃப் இட் இஸ் ஓப்பன், த கரண்ட் வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஃப்ளோ. அண்ட் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் தட் த கரண்ட் இட் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் to negative. கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா it is from positive to negative, whereas electronோட direction is from negative terminal to positive terminal of the battery. It is exactly opposite. ஸோ உங்கள் புக்கில் வந்து அந்த போல்டு லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க, அது கொஞ்சம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட், இப்போ இந்த சர்க்கியூட் நம்ம ட்ரா சர்க்கியூட் பார்த்தோம்ல, அதை ட்ரா பண்ணுறதுக்கு we need different electrical components. ஸோ வாட் ஆர் த எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ், ஏன் நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எலக்ட்ரிக் காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் சே பேட்ரி, ஸ்விட்ச், பல்ப், அந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தோம்ல. ஸோ தே ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், பிகாஸ் இட் இஸ் ஈஸியர் டு ரெப்ரசன்ட் த சர்க்கியூட் பை யூஸிங் த காம்போனன்ட்ஸ். இந்த காம்போனன்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம டைரெக்டாக அதை அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது, அதுக்கு வந்து சில சிம்பிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் த சிம்பிள்ஸ்? So let us see the symbols of the components which are used in a circuit. So what are the symbols? First one, resistor. So resistor oda symbol pathina indha mari zigzag ah irukum. So it is resistor oda symbol. What is the use of this resistor? It is used to fix the magnitude of current through a circuit. Circuit la evlo current flow agudho adu resistor da fix pannum. Next you have variable resistor or rheostat. ஸோ அதோட சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டர் மாதிரியே தான் இருக்கும், பட் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏரோ மார்க் காமிச்சிருப்பாங்க, ஏரோ மார்க் க்ராஸாக காமிச்சிருப்பாங்க, இல்லாட்டி மேலே ஏரோ மார்க் காமிச்சிருப்பாங்க. ஏன் இந்த ஏரோ மார்க் காமிக்கிறாங்க, வாட் இஸ் த ரீசன்? த ஏரோ மார்க் மீன்ஸ் இட் இஸ் வேரியபிள். முன்னாடி பார்த்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ நம்மளால் மாற்ற முடியாது, இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. ஆனால் வேரியபிள் ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ நம்மளால் மாற்ற முடியும். ஸோ தேர்ஃபோர் யூ ஹேவ் தட் ஏரோ. ஸோ வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் ஆர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ரியோஸ்டாட்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் யூஸ்டு டு செலக்ட். முன்னாடி ரெசிஸ்டருக்கு என்ன சொன்னோம், ஃபிக்ஸ்ன்னு சொன்னோம். இப்போ இதுக்கு வந்து செலக்ட், யூ கேன் செலக்ட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் கரண்ட் த்ரூ த சர்க்கியூட். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரெசிஸ்டர் அண்ட் வேரியபிள் ரெசிஸ்டர். தென் யூ ஹேவ் அம்மீட்டர். ஸோ அம்மீட்டர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த கரண்ட். அதோட சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஏ போட்டிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு யூ ஹேவ் வோல்ட் மீட்டர் which is used to measure the potential difference. It is denoted by V. Then you have galvanometer. It is used to indicate the direction of current. So ஒரு டைரெக்ஷனில் போதா ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போதான்னு அதை இண்டிகேட் பண்ணுறது வந்து galvanometer. It is represented by letter G. நெக்ஸ்ட் நம்மகிட்ட ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது, அது பேர் டயோடும் எல்இடி, லைட் எமிட்டிங் டயோடு. ஸோ சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சேமாக தான் தெரியும். ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் இருக்கும், தென் ஒரு கோடு இருக்கும். ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஷேப் தான் நம்மளுக்கு ஆனோடு பாசிட்டிவ், இந்த கோடு இருக்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து கேத்தோடு நெகட்டிவ். அதே மாதிரி தான் கீழே ஒரு டயக்ராம் இருக்குது, பட் ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு, ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் டயோடில் வந்து எந்த விதமான ஒரு ஏரோ மார்க் கிடையாது, பட் நெக்ஸ்ட் டயக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா ஏரோ மார்க் இருக்குது. ஸோ வாட் டஸ் தட் ஏரோ மார்க் இண்டிகேட்? which is emitting light. அது லைட் எமிட் பண்ணுறதுனால தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லைட் எமிட்டிங் டயோடு. டயோடோட அடுத்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இட் இஸ் டயோட் அண்ட் லைட் எமிட்டிங் டயோட். ரெண்டுமே நினைவு வச்சுக்கோங்க, ரெண்டு சிம்பிள் பார்க்க கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்கும், பட் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை பை யூஸிங் தட் ஏரோ மார்க். ஏரோ மார்க் இருந்தால் லைட் எமிட்டிங் டயோட், ஏரோ மார்க் இல்லைன்னா வெறும்னா டயோட்.
இது வந்து ஹையர் கிளாஸில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, இதை பற்றி நிறையா படிப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் கிரவுண்டு கனெக்ஷன். கிரவுண்டு, ஸோ நம்ம டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸ் ஆஃப் வயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், கிரவுண்டு. பாசிட்டிவ்னா ரெட் கலர், நெகட்டிவ்னா பிளாக் கலர், அண்ட் கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் க்ரீன் கலர் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கிரவுண்டு கனெக்ஷன்னா இட் இஸ் டினோட்டட் பை திஸ் லைன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ லைன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே லைன் கொடுத்துருப்பாங்க, தட் இஸ் கிரவுண்ட் கனெக்ஷனோட சிம்பிள். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ப்ரொவைட் ப்ரொடெக்ஷன் டு த எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ். நம்ம வீட்டில் எலக்ட்ரிக் ஷாக்கோ இல்லை ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிறதுல இது வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் அப்ளைன்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். தட் இஸ் கிரவுண்டு கனெக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் அபவுட் காம்போனன்ட்ஸ் used in our electric circuit. ஓகேவா? ஓகே, நான் நடுவில் ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த ப்ராப்ளமை பார்க்கலாம். ஸோ ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? a charge of 12 coulomb flows through a bulb in 5 seconds. what is the current through the bulb? அப்படின்னா என்னது, ஒரு பல்பு கொடுத்துருக்காங்க, அதில் வந்து ஒரு 12 coulomb சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுது. எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஃப்ளோ ஆகுது? 5 செகண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ இதில் வந்து கரண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லி அவங்க கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதில் வந்து கிவன் எடுத்து எழுதலாம். ஸோ வாட் இஸ் கிவன்? சார்ஜ் Q is equal to 12 coulomb, time T is equal to 5 seconds. You have to find current. ஸோ கரண்ட்டோட சிம்பிள் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம், இட் இஸ் கேபிட்டல் I. What is the formula for current? Current I is equal to Q divided by T. Now substitute the values. Q க்கு பதிலாக 12 போடுறோம், T க்கு பதிலாக 5 substitute பண்ணுறோம். You divide it, you will get 2.4 ampere. ஸோ கரண்ட்டோட யூனிட் இப்போ தான் பார்த்தோம், இட் இஸ் ampere denoted by capital A. ஓகேவா? தேங்க்யூ.